Hello dear students, welcome to the accountancy class. What we are going to study today? We are going to continue to learn the journal entries. Okay, this is the base of accountancy. What I am going to cover in today's class? Today I am going to cover numerical questions 14 and 15 from your textbook. What we are doing? We are solving all the questions that have been given into your textbook. Okay, so let us start with question number 14. See, it is there on the page number 85 in my textbook. Okay, so all of you write down the question if you do not have the textbook, or else no need to write the question. See what it says. Journalize the following transactions in the books of Harpreet Brothers. Okay, so nodri format irtiti compulsorily you have to stick to the format. If you do not write the format properly, I am going to cut marks for non-presentation of the format. ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So I have told this in the last class also, I am repeating in today's class also. This has to be your page and half centimeter you have to leave on both the sides. ಎರಡು ಕಡೆ half centimeter ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ serial number column ಐತಿ. What do you mean by serial number column? Serial number column means 1, 2, 3, 4, 5 like that. Then this is your date column. Accountancy ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ chronologically ಮಾಡ್ತೀವಿ, date wise ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತೈತಿ. LF ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಜರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, the journal entries need to be posted into the books of ledger. So that will be the ledger folio number where that it has been posted. Then you have to write down the amount according to the dual aspect system, that is debit amount and credit amount. So ee ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, pages continue ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತಾವು for as many entries have been given. Now at the end of each page you can see that the total carried forward has been given. ಆ ಪೇಜ್ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಟೋಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಮುಂದಿನ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, carried forward ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, brought forward. So this CF stands for what? Carried forward, and this BF stands for what? Brought forward. So like this you will go on doing carried forward to brought forward till the question comes to an end, and it is compulsory to do. Okay, so either same format you ನೋಡ್ತೀರಿ, next page ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. That is the serial number, date, particulars, LF column, debit and credit amount. First what you have to write down, the total that has been brought forward from the previous page. ಈಗ heading ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. The heading first it should be written in capital letters only. Compulsorily ನೀವು ಏನು journal entries ಅಂತ ಬರೆಯಕತ್ತೀರಿ, it has to be written in the capital letters itself. Small first letter capital, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ small letters ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it won't be accepted. Okay, it has to be in capital letters. Later on in the books of ಯಾರ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, you have to write down the name. In this particular sum it is Harpreet Brothers. Suppose ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ at least in the books of ಬರೆದು ಮುಂದಿನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಐತಿ. Now let us start solving the sum. See, I have already taught you in the day 17 and 18 that how to prepare the journal entries. Kindly innu niಮಗೆ confusion ada andre go back to day 17 and 18, look the videos so that you will become comfortable with journal entries. Mat accounting ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು process ಐತಿ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. You have to go step by step. Each step perfection ಬಂತು ಅಂದ್ರನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗನ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಾಗನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ that you thoroughly understand each and every video. Okay, so what is the way of preparing the journal entry? First of all, read the transaction. Read ಆದ್ಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೀಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೀಳಬಹುದು ಅವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ದೆನ್ ಅವಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಓನ್ಲಿ 3: ಪರ್ಸನಲ್, ರಿಯಲ್, ನಾಮಿನಲ್. Personal account is for the persons, real account is for the assets and property, and nominal account is for all the expenses and losses.
What are the rules of these respective types of account? The rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. The rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. The rule of nominal account is debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. You ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಚ್ತೀರಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಏನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಹಚ್ತೀರಿ, ರೂಲ್ ಹಚ್ತೀರಿ. ನೀವು ರೂಲ್ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕುದೈತಿ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕುದೈತಿ. Okay, this all has been taught thoroughly into the day 17 and 18 video. Kindly refer it again and again. So now what we will do first we will write down the date or the month. Okay, so you nodri ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ date ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, month ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Okay, what they have given is alphabetical order. ಒಂದು ಮಾತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೋ ನೀವು ಹಂಗ ಬರಿಬೇಕು. That is the skill of observation. Okay, so therefore if they have written A, B, C, you have to write down A, B, C only. Okay, so yes, let us start. What is the first transaction? Rupees 1000 due from Rohit are now bad debts. ನೋಡ್ರಿ, ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೂ ಇದ್ದು. ನೀವು ಭಾಳ ಸತಿ ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಕ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಕೈ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾರು, ಹೇಳಕತ್ತಾರು ನನ್ನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಅಮೌಂಟ್. So that kind of transactions will be called as bad debts. What do you mean by bad debts? You have made a credit sales. Okay, so ultimately that person becomes your debtor. But now that debtor is telling that I do not have the money and hence I won't be able to give it. This is only the business risk. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, business the ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So debit the losses and expenses ಅಂತ ನಮ್ದು nominal account the rule ಹೇಳ್ತೈತಿ. So write down entry number 1 for A. Which account will be debited? Bad debts account will be debited. Why you are debiting bad debts account? Because it is a business loss. That's why. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಬೇಡಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬೇಡಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರು that ನಮಗೆ ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ ಆಗಕತ್ತಿಲ್ಲ. And therefore earlier Rohit, who was your debtor and who had a debit balance, now you are putting him a credit balance so that his account will get tallied, his ledger account will get tallied, that henceforth nothing is due from Rohit. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೋಹಿತ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೇಟಾರ್? ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರು ಏನದಾರು ಡೇಟಾರ್ ಅದಾರು. ಡೇಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುವುದೈತಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ರೋಹಿತ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ and the amount that is due from him will become the bad debts, that is the business loss, and therefore it has been debited. ರೋಹಿತಿಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇತ್ತು, ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ we have put a credit. What is the amount that has got converted into bad debts now? It is rupees 1000. Okay, so debit is munde 1000, credit is munde 1000. Write down the narration. Being amount due from Rohit, now bad debts. Okay, after one line compulsorily you have to draw a line. Okay, then only you can go for the next entry. So what is the next entry? See, goods worth rupees 2000 were used by the proprietor. Okay, so proprietor ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಓನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ, ಮಾಲಕ. Okay, so therefore ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು, ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು, ಚೆಕ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. Anything withdrawn for the personal use, which account will come? Drawings account will come. Okay, so drawings account will be debited. Why? It is going to reduce the capital, it will decrease the capital, and hence it is debited. Correct? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕತ್ತಾರು,
personal use ಗಾಗಿ you can write here to cash. If they are drawing a check, you can write here to bank account. But here it has been clearly mentioned they have taken the goods for personal use. Now this information I have given you many a times that you cannot write down goods account. Instead of that, you have to classify the goods into 5 categories. Which are those? First, it has to be classified as purchases. Then purchase returns. Then sales returns or stock. ಈ ಐದರಾಗಿಂದನ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗತ್ತಾರು. ಸೊ therefore we will write down here purchase account. We cannot write it as sales account. Why? Because sales always includes the profit margin. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿಂದನ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೋತಾರು? ಇಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದ ರೇಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ರೇಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗತೈತಿ. isn't it? ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋರಿ, 1 kg ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ 30-32 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಳೋದು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪುಸ್ತಕದಾಗ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಆಗಬೇಕು, 32 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ and therefore it has to be recorded. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಕತ್ತೈತಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ therefore as the stock balance is reducing, you have to show here. Then why cannot I show here stock, madam? You can ask me. Stock account is prepared only at the beginning and at the end of the year. That's why you cannot write here as stock. What you can write it down when it's a personal transaction to purchase account. Okay, now what is the amount? See, the amount is rupees 2000. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ that your unit place, tens place, thousand place come one below the other. See, accounting is an art as well as science, because you are applying the rules. That's why it's a science, and the way of presenting your accounts is an art. So you science and art together ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೈತಿ. Okay, so concentrate on the way of your writing also. Write down the narration. Being goods withdrawn by proprietor. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗಾರೆ ಕೊಡಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, therefore I am doing the total right now. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ದಾಗ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸೈಜ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ದ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫರಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್? ಸಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 3000. Now take this total to the next page. 3000. ನೋಡ್ರಿ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ವಾದನ ಇರ್ತೈತಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ, but as this is the beginning, you have to draw all on your own. Let us go for the next entry number 3. Okay, what they are saying, see, charge depreciation at 10% per annum for 2 months on machine costing rupees 30,000. Now I have told you also earlier, what do you mean by depreciation? Depreciation is the reduction into the value of your fixed assets. ನಿಮಗೆ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು, ಅದ್ರ ಬೆಲೆದಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now why does this reduction take place? Due to its usage and wear and tear. Let me give you an example, or we can take the same example. ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಮಷೀನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಷೀನ್ ತರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ will it remain as new it was on the first day, or its quality will differ as and when it is being used? Of course, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಅದು ಹಳಿದಾಗಕತ್ತೈತಿ, ಅಗದಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅನ್ಲಕಿಲಿ ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪಾಠ ಕಲಿಯಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ, and in your whole life you will be not learning the chapter depreciation. It's your real bad luck, because degree college ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. Only if the government will add this syllabus for your second year, that is also bad luck only, because you will have huge syllabus then. Okay, let us see what happens in the future. So ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನೈತಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಸ್.
Okay, it's not a expense, it's a loss due to the reduction into the value of fixed assets. And therefore, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. 2, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಅದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತೈತಿ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅದ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಈ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ಯಾರು ಮಷೀನ್ ಐತಂತ. ಸೊ ನೀವು ಮಷೀನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಬಹುದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರಬಹುದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರೋ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ವೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. Okay, here the value of your asset is decreasing and that's why you are putting a credit according to the American system. Okay, now write down the amount. What is the amount? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಬಹಳ ಲಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ನೀವು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿರಿ. ಇಫ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಆಲ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ 6 marks. So because next in data ಐತಿ, ಅದರ ಮೊದಲಿನ ಡಾಟಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಶಿಯಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನೈತಿ ಮಷೀನನ ಐತಿ. ಸೊ ಇಡೀ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚಬೇಕು, 10% ಹಚ್ಚಬೇಕು, 10% ಪರ್ ಆನಮ್. P.A means what? 12 months. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ ಆನಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾರು? ನೋ. ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ 10% ಪರ್ ಆನಮ್ ಫಾರ್ 2 months ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಯಾರು 2 ತಿಂಗಳ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಚ್ಚಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 2 ತಿಂಗಳು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ವಿತ್ 2 divided by 12. What is this 2? The number of months that you are charging depreciation. Why you have put 12? Because in a year there are 12 months. 1 year ದಾಗ ಎಷ್ಟು months ಇರ್ತಾವ? 12 months ಇರ್ತಾವ. So therefore it is 2 divided by 12. ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ದಾಗ ಇದೇನ್ ನಾ ಬರ್ದೇನಿ ಡಿಟ್ಟೋ ನೀವು ಹಂಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕಲೀರಿ. Okay, you have to start using your calculator. Then only in exam you will be used to with using the calculator. So 30,000 multiply by 10. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೈನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಟು 2 divided by 12. And what will be the answer? The answer will be ₹500. So 2 ತಿಂಗಳ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 500 rupees ಬಂದೈತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಿ, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. So here the depreciation is of only 500 and not completely 3,000. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 30,000 ಮೇಲೆ 10% ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, 3,000 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ದೇ ವೋಂಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್. ನೌ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ narration. Being charged depreciation at the rate of 10% per annum for 2 months. Okay, leave one line and draw a line. Let us go for the next transaction number 4, entry number D. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ₹1,500 at 6% per annum for 9 months. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾರು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನರ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕ್ಯಾನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ದುಡ್ಡು ಅವ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಇಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, 100% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. So while running the business, if the owner wants, he can make this kind of adjustments that whatever capital I am investing, what is capital? The amount invested by the owner into the business. ಅವ್ರು ಏನೇ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಗೋತಾರೋ, ಬಡ್ಡಿ ತಗೋತಾರೋ ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಓನರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ.
ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗ ಆ ಓನರ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನೋ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. Okay, so therefore write down interest on capital account debit 2. Now are we giving hard cash over here? No, this is an accounting entry. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನರ ಕೈಯಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Okay, so due to the increase in the capital you are putting a credit. Increase in capital is a credit. Okay, so nodri iವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ you have to strictly follow day 15 to day 20 thoroughly. Then only you will understand the upcoming classes. Tomorrow onwards I am going to start the ledger accounts, okay, which is ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಬಂದಂದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತೈತಿ, ಇದ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರಂಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 60-70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಶುಡ್ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 1,50,000? ನೋ, 1,50,000 ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೈತಿ, 6% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್. ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6% ಕೊಡುದೈತಿ. ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರು, ನೀವು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 9 ತಿಂಗಳದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಮುಂದಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫಾರ್ 9 months, you can just simply write down this much and do the entry. But they have clearly mentioned you have to give it for 9 months. So 9 months out of how many months? Out of 12 months. So again use your calculator, press how it is written here, 1,50,000 into 6% sign press ಮಾಡಿ into 9 divided by 12. So what will be your expected answer? 6,750. Okay, so write down the narration. Being provided interest on capital. Okay, full stop, bracket, count. Now make the next entry number 5 for the transaction E. This is the last transaction of today's class. ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಹುಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್? ಕರ್ಜಬಾಜಾರಿ ಅವರು. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ, ದಟ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವುದಿರ್ತೈತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾರು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಏನಿರ್ತೈತಿ, that their liabilities are greater than their assets. Please understand this. When a person's liabilities are greater than their assets, then that person is declared as insolvent. So liabilities ಕೊಡುಗೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ, ಆಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುವುದೈತಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಾಕ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಎಷ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ಬರುವುದು ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನಡುವಿನ ದಾರಿ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್. ರಾಹುಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಏನಾಗ್ಯಾರು, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ಅದರದ, ದಟ್ ಹೀಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಹೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿ ಓಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಕೊಡುವುದೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೇಟಾರ್. ₹2,000, a final dividend of 60 paise in a rupee is received from his estate. ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ₹2,000 ಬರುವುದೈತಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾರು, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರು. ಸೊ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೂಪಿ, ₹1ದಾಗ 60 ಪೈಸೆ ಬರ್ತಾವ. ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ 2,000 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಓನ್ಲಿ 60% ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40% ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇದೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಐತಿ, ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಇದೇನ್ ಕೊನೆ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಗತ್ತೀವಿ, ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲಾಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗತ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 60%. ಓಕೆ, ನಾವು ರೈಟ್ ಡೌನ್
Bad debts account debit. Why debit? It is a loss, that's why. So bad debts account debit. Then cash account debit. Why? Cash is coming in, that's why. 2. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ? Who is the giver? Rahul is the giver. Okay, now please understand the calculations. How much amount was due from Rahul? 2000 is due. What they have mentioned clearly, that only 60% of 2000 he will be able to give. Okay, so ee ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 2000 ಮೇಲೆ 60% ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, it will be 1200. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುವುದಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1200. Now see, in the last class you have learned the settlement entries. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ಅವಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರು? ಅವ್ರು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾರು, ಭವಿಷ್ಯದಾಗೂ ಈ ದುಡ್ಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ? 2000 ಮೇಲೆ 40% ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅವ್ರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಾಗಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಅದಾಗಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೈತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಎವ್ರಿ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ₹800. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀರಿ? ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ? 10 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 10ರಾಗಿನ 9 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರ್ತಾವ, ಜನರಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಾವ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Now give the narration. Being Rahul declared as insolvent and amount recovered as 60 paise in a rupee. 60 paise in a rupee. Okay, so with this all the journal entries have been recorded. Now what you need to do? You need to do total. So ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಡಬಲ್ ಗೆರೆ ಹಾಕಬೇಕು. And then use your calculator and tell me what is the total. Okay, so the total is 12,250 on both the sides. As your debit is equal to credit, the total also will be same. Okay, so how many entries have been given? 5 entries have been given. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ 3 ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಾವ, ಇವ್ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 marks. So this question will come for 6 marks into your exams. ಈ ಬರೋ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿನೂ ನಾನು ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. So keep it prepared. Okay, so now in this class itself we are going to cover question number 15 also. So stay tuned. Yes, welcome back students. So what we are doing, say we are continuing with the question number 15 given into your textbook on page number 86 of my book. Okay, so what again they are telling, see, prepare journal from the transactions given below. They haven't mentioned whose book it is. So when they haven't told, we cannot write also. Okay, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಬರಿಬಹುದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. So journal entries in the books of dash, we have to leave it blank.
Now again they have written A, B, C. So we will also write down like that only. Entry number 1, transaction A. What they are telling, see, cash paid for installation of machine. Nodri, machinery ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂದ ಬರ್ತಾವ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ. ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲನ ಎಂಥದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ ನಡೆಯಕತ್ತೈತಿ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಮಷಿನರಿ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಏನೇ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ, ವಾಹನ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ವ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಸೆಟಿಗೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಒಂದು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಕೊಡುವುದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಈಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಲುವಾಗಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತೈತಿ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೂಡಿಸಿ 8 ಲಕ್ಷ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. But whatever, it can be covered from your operating profits. Okay, so it's an easy way to buy the assets and start your business. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಈಗ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನ ಶಬ್ದದ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಶಬ್ದದ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫ್ರಾಡ್ ವಿತ್ ಎನಿಬಡಿ. So therefore, when we are living in such a kind of risky era, it's wise to take calculated risk. So ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಟ್ಟ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಲಾರ್ದಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಅನ್ನಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಾಕತೈತಿ ಓ ಹೋಗಾಕತೈತಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. So therefore we need to credit the cash. What about machine? It is your asset and assets are debited. Machine account debit. Why it is coming in? That's why. So to cash account, amount is rupees 500. Okay. ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಷೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಮಷೀನ್ ಅಂತೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐತಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 500 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು 500 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಾಕತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು ಅಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ and the depreciation has been charged, you will get the current value of your asset. Okay, if you would have learned, okay, you are going to learn this in your degree college. So write down the narration. Being cash paid for installation of machine. Being cash paid for installation of machine. Okay, now what is the amount? It is already written 500. Let us go for the next entry, B, that is journal entry number 2. ಏನು ಹೇಳರು? ಗುಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಚಾರಿಟಿ. ಚಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಾನ ಮಾಡುವುದು, that is called as charity. Okay, donation ಮಾಡುವುದು, that is all charity only. So what account you can prepare here? You can prepare clearly charity only. Okay, ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂದಿ ಇದ್ದವರು ಅಥವಾ ಕೈಂಡ್ ದಯಾಳು ಮಂದಿ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಇಂಥದ್ದು ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಥವಾ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರು, ಏನಾರೇ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು, ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು, ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ನೀಡಿದ್ರು, ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ದಾನನೂ ಮಾಡಕತ್ತೀರಂದ್ರು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಾಗಂತೂ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಖರ್ಚು ಬಿದ್ದ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲಾಭ ಆಗಕತ್ತಿಲ್ಲ. There is no profit on this, and therefore what you should record here, you should record clearly as a charity account. So ಯಾವ account ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, charity account ಬಂತು. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, whatever you are giving, you should write down here. If you are giving cash, write down to cash. If you are giving check, write down to bank. But if you are providing goods, then you have to write down here purchases. Again you can ask me, ma'am, why should we write down here purchase and why we cannot write sales? Because the goods are going out. The goods are going out, that is right. But are you making any profit on this charity? No. You are just giving the goods at whatever cost you had received them. And therefore that is the reduction into your stock balance. And therefore which account has to be credited here? Purchase account has to be credited.
the way how you do the journal entry for withdrawal of goods for personal use, ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಅವಾಗ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಸಲುವಾಗಿಲ್ಲ, ದಾನ ಧರ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಐತಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್? ಚಾರಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಚಾರಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೀರಿ. ಚೆಕ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೀರಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ given as charity? It is rupees 2000. amount of goods, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇರುವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ being goods given as charity, being goods given as charity. Okay, now put a bracket. Now see, my page is this much only and therefore I am doing total here only. If you have a lengthy page, kindly do the total accordingly. So here the total is 2500. This same total balance is brought forward for the next page of the journal, which is 2500. Now I hope you must be remembering now ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾ ಟೋಟಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸತಿ ಅದ್ರಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್. ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ಪೇಜ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತೈತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸಿ, interest charged on capital at 7% per annum when total capital were rupees 70,000. Now this we have done in the previous question also. Interest on capital is an expense for the business. Business salagi idi enaiti? Expense aiti. Hanಗಾಗಿ ನಾವು interest on capital ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. Interest on capital account debit. 2. Are we giving any hard cash? No. This is an accounting entry. ಎಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಾಗನ ಅದರದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಿಂದ ಓನರ್ ಅದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಓನರ್ and therefore the capital account of the owner will increase and therefore the capital account increases, so you should put a credit. What is the amount? See, so ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್? ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 70,000. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 70,000. ಈ 70,000 ಮೇಲೆ what is the rate of interest? It is 7% per annum. Now see, just compare with the previous sums. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು 2 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳು ಅದು ಏನೈತಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ರು. ಹಿಯರ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಮೌಂಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 4,900. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ? ಓನರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿವನ್ನು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ ದ narration. being interest on capital charged. Being interest on capital charged. Okay, draw a line and go for the next point. Okay, what is the next transaction? See, received 1,200 of a bad debts written off last year. ಇಂಥವು ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅವರಾಗಿನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರ. ಅಥವಾ ನೀವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, in the last accounting year you had declared that this amount has gone, it won't come back in the form of bad debts, that amount has been recovered. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ received rupees 1,200. I have told many a times, in a
a transaction, if the word is coming paid or received, then it is a cash transaction. What it means, either of the account, debit or credit, will be cash depending upon the nature of the transaction. Here when you are using the word received, it means the cash is coming in. So debit what comes in? Cash account, debit. How much is the amount that is received? It is rupees 1200. Okay. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್? ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದೈತಿ? ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾರಿರಿ ಅದರ್ ದನ್ ಗೂಡ್ಸ್? ನೋ. ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗೈತಿ, ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗೈತಿ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಪ್ಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಏನ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು, ಬರೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದ್ರೂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. Now what is the amount that has been recovered? 1200. This is a contingent income, you can say. ಅಚಾನಕವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಭರವಸೆನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅಚಾನಕವಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ bad debts recovered. Being bad debts recovered. Narration should be always short, simple and meaningful. Baal lengthy narration ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Let us go for the next transaction. Goods destroyed by fire. ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತಾರು? ಬೆಂಕಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಏನಾಗೈತಿ? ಗೂಡ್ಸ್ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. So any kind of loss has to be debited. There can be goods destroyed by fire, there can be goods destroyed in an accident, there will be loss due to theft. Theft ಅಂದ್ರೆ ತುಳುಗಾಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಂದ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? ನಿಮ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಾಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗನ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಬೆಂಕಿ ಯಾವಾಗ ಹತ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತಿ, ಅಥವಾ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ. ಯು ನೆವರ್ ನೋ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? when the goods transport company that you have selected, the record is bad. Okay, then the accidents will happen. And theft, when it will happen, again you are not maintaining the security of your own premises, that time only the theft will happen, or someone from your own group only is doing the theft, anything. But idrag business igandru ಏನಾಗತೈತಿ? ನುಕ್ಸಾನ ಆಗತೈತಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅರೇ ಇರಲಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅರೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೆವರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಅಂದಾಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಫೈರ್. ಸೊ ಬರೆದ್ವಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್. ನೌ how much is the loss? Loss is of rupees 2000. Okay. So again which account will be credited here? Sales ಆಗೈತಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಸೊ ನಾ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ? I should write down compulsorily purchases. Okay. So ನೋಡ್ರಿ, there is so much to understand. If you are making a charity, then also you should credit the purchases. If you are making personal withdrawal, then also you have to credit the purchases. If the goods are being destroyed by anything, by fire, by accident or by theft, ಈ ಮೂರರಾಗಿಂದ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ, which account needs to be credited? Purchase account. Because ಇಲ್ಲಿ at least ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದಂತೂ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗೈತಿ for sure. So purchases account will be credited for rupees 2000. Write down the narration. Being goods destroyed due to fire. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾತು ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, which you should know being a good businessman. If you want, you can make insurance for your goods. Okay. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತ goods ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. The insurance company with whomsoever you have taken the insurance, you need to give them a call that ಇಂಥದ್ದು ನಮ್ದು ಲಾಸ್ ಆಗೈತಿ. they will come, they will do the survey. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗೈತಿ ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು? ಕ್ಲೇಮ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದು ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೈತಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ನೀವಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ.
So they will do a thorough investigation. When they will think that yes, it was a natural accident, naturally it happened, whatsoever happened, then only you will receive the claim. So ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ. You have learned it in business studies. There is insurance on goods, there is insurance on livestock. Livestock ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದನಗಳು. ಓಕೆ, ಅವು ಆಸ್ತಿ ಅದಾವ. ಒಂದೊಂದು ದನದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 50,000 40,000 din minimum start ಆಗ್ತದೆ, and it can go to high to like anything. Okay, in the same way there is insurance for the properties that you have the insurance of the person also, people also, like life insurance. Okay, so adu yaವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ journal entry? Only if you are receiving the claim. ಸದ್ಯ ಅಂತ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. If it is being received, separate journal entry has to be done. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗೈತಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬರಂಗನೇ ಇಲ್ಲ. It will come on the later time only. Next entry for rent outstanding. Okay, entry number 6F. Outstanding ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನೈತಿ? ಕೊಡುವುದೈತಿ. ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನೈತಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಈಗ ರೆಂಟ್ ಏನೈತಿ? ಖರ್ಚು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಅಂತನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಯಾರು that it has been received or to be received in the case of outstanding. Unless and until it is not clearly mentioned, you have to assume all entries as if they are expenses only. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು assumption ತಗೋತೀವಿ? It is an expense. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದೈತಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡುವುದೈತಿ. So then outstanding, what it is? Rent. Okay, it will become your outstanding liability activity. So journal entry ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? First of all you have to do rent account debit. Why rent account debit? Because it is your expense, that's why. ನಿಮ್ದು ಖರ್ಚು ಐತಿ, increase in the expense is debited, that's why. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೀರಿ. ಚೆಕ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ಸದ್ಯ ಏನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ? ಮಾತುವನ್ನು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಹೌದಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳದಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ ಕಾಣಬೇಕು? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. So how much is the amount that needs to be paid? It is rupees 1,000. Okay, amount is rupees 1,000. Okay, so let us give the narration. Being rent outstanding. ಇಷ್ಟೇ. ಪೇಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪೇ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರ. ಹೌದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಪೇಡ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. That is again the good quality of a person, not only a businessman. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಅದು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಈ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. Why you will put a debit? Because this needed to be paid. So that time outstanding rent account will become debit. 2 ಅವಾಗ ಏನು ಹಾಕ್ರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಚೆಕ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. When you will do that entry? When the outstanding expense, whatever it is, it may be rent, it may be salary, it may be anything. So whatever outstanding expense is there, that has to be debited to cash or bank account. Okay, so ಇಲ್ಲಿ again page ಮುಗಿಯಾಕತೈತಿ. So what we will do? We will do the total. This is not our final total, page total it is, so total carry forward. Okay, so now use your calculator and tell me what is the total. Class ದಾಗ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ. And what's the total of this page? It is 11,600. Okay, now what shall we do? We will go for the next page. ಈ ಪೇಜ್ ಮುಗಿತಂದ್ರ ಮುಂದಿನ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಜಿಪ್ಪಣತನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನೀಟ್ನೆಸ್ is very important, it is compulsory. Okay, so ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಉಳಿದೈತಿ, ಎಷ್ಟ್ರಾಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ದಾಗ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಒಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಸಲುವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ 4-5 ಗೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ simple adjustments. Okay, neatness comes first. Now entry number 7, transaction is G. ಏನ್ ಹೇಳಾರು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ rupees 900 ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, whenever there are entries related to capital, any transfer of money will not happen. These are the accounting entries which will be done into the accounts only. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇ, ಓನರ್ ಏನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ದುಡ್ಡು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಏನೇ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಓನರ್ ಕಡೆ ಬಡ್ಡಿ ತಗೋತೈತಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಓನರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋಕತಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋತೈತಿ. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಓನರ್ ಕಡೆ. So interest on drawings is an income for the business. Business ಈಗ ಅದೇನೈತಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಐತಿ. ಈಗ ಅಗೇನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಗ these are the accounting entries done in the books only. No transfer of cash will be there. So what will be the journal entry? The journal entry will be drawings account debit to interest on drawings. Interest on drawings. Okay, now what is the amount? See, the interest on drawings is for rupees 900. Okay, so write down the amount 900. Write down the narration being received, or you can also write down as charged. Interest on drawings. Interest on drawings. Okay, next entry number 8. What it says? Transaction number H. Sudhir Kumar, who owed me andre yarile owner, who owed me rupees 3000 has failed to pay the amount. He pays me a compensation of 45 paise in a rupee. We have done this entry in the previous question also. ಸೊ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾರು ಡೇಟಾರ್ ಅದಾರು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುವುದೈತಿ? 3000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುವುದೈತಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಆ ದುಡ್ಡುವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಎವರ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ 1 ರೂಪಾಯಿದಾಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತೈತಿ? 45 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ ಅದ್ರ 45% ಅಷ್ಟ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us do the journal entry. So first what you will put a debit? Bad debts is debited because this is the business loss. Yes, agayitri business loss. You can show it here into the bracket. 3000 ಮೇಲೆ 3000 ಮೇಲೆ 55%. ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಂದೈತಿ? ಇಲ್ಲ. 3000 ಮೇಲೆ ಬರೇ 45% ಅಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. 2 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಪುಟಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ಟು ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್? 3000. ಈ 3000ದಾಗಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಾಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. 3000 ಮೇಲೆ 45%. So that is 1350. You can use the calculator and check. So ultimately the remaining amount is the loss, which is 1650. Give the narration being received compensation at 45 paise in a rupee. 1 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ 45 ಪೈಸೆ ಅಷ್ಟ ನಮಗೆ ಏನಾಗೈತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಡೂ ದ ಟೋಟಲ್. ಎಸ್, ಸಿ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡಂಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು. ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್? ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 11,600. ಅದು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಪೇಜ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, so now do the total. What is the total? See,
15,500. Again this is total carried forward. Okay, so ಈ total ಏನಾಗ್ತೈತಿ next page ಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. It all depends upon the number of general entries, that how much are given into the question. So what is the total that is brought forward? It is 15,500. Now let us go for the last journal entry of this question. Entry number 9. Transaction number. What is the transaction number? See, it is R. What they are telling? Commission received in advance. Antharagataru. So one outstanding the entry madir nodi. Idu enaitu prepaid the entry barakate. Simply commission received and bantandre, it means what? It belongs to that particular year. But when you are telling that it is received in advance, hangagre aa varshadunu ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. So aವಾಗ ನೀವು ಬರೇ cash entry ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. You have to mention that it is prepaid item. So write down here what it is. See, you are receiving the cash. So write down cash account debit. Why? Debit what comes in. Is it your income? Suppose it in income ittandre ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, credit the income and gains ಅಂತ ಹೇಳಿ. But does it belong to this year? No, it is for the next year which you have received this year. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಾರು received in advance. So what you will write down here? Prepaid commission ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. Okay, now what is the amount? See, amount is rupees 7,000. Now listen to me very carefully. What will be the entry when actually this amount will be due? Next year dalli yaವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ accounting entries ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಇದರ treatment ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So that time when that amount is really due, what will become your journal entry? That time it will become prepaid commission account debit to commission account. Now why prepaid commission account will become debit? Because you have to cancel the credit, that's why. Commission account ಆ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅವಾಗನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ. Till that year has not come, you have to show it as prepaid commission. Okay, so yes, write down the narration. Being received commission in advance. Being received commission in advance. Okay, now what you have to do? You have to do the grand total. There will be no total carried forward, there will be no total brought forward. So ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು total grand total ಬರೆಯಕತ್ತೀನಿ, all have to be a capital letter. Now do the total. It is 22,500 on both the sides. Okay, so with this we are finishing our journal entries. Okay, so ಇಲ್ಲಿ journal entries ಏನದಾವ ಅವು ಮುಗಿತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ journal entries ಬಿಡಿಸಾಗಿಲ್ಲ, 100% ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆ journal entries ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ledger accounts ಇರ್ತವೆ. So in this 5 days, 15, 16, 17, 18, 19 and today's class, this is 21. Okay, this is class number 21. Okay, so what you have to do? You have to understand each and every journal entry. Whenever you are writing in your book, write down the day. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತೈತೆ ಅದು ಯಾವ ಡೇ ಐತಿ. ನಾಳೆ ಏನಾರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂತು, ಡೌಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Plus write down the date when it has been uploaded into your YouTube. It will help you also and me also if there are any doubts. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವತ್ತಿನ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೀತೀರಿ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀರಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಲೆಕ್ಕ, ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ನೋ? ವಿ
we should have a reference number. So write down the day and the date when it has been uploaded. Along with that, you have the complete question bank for your homework. So start solving your question bank. If any doubts, kindly call me. I will try to answer. Okay? Yes, we shall continue in tomorrow's class.